लाल देते हुए उसकी नज़दीकी में, उसकी करीबी में आने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। कृपया बैठिएगा। आमीन, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए। पिछले इतवार हम लोग मिलकर सीख रहे थे डैनियल की किताब में से, प्रॉफेट डैनियल की किताब में से, कि डैनियल को खुदावन ने एक ख़ास मकसद के साथ चुना। परमेश्वर ने उसे एक बुलाहट दी, बट जो मुसीबतें, जो परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा, उनके बीच में डैनियल अपनी बुलाहट में बने रहे, बरकरार रहे। डैनियल नाम का मायना है परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जजमेंट। परमेश्वर न्याय करने वाला, परमेश्वर उसका न्याय जो ऑलवेज इंसाफ देता है, जो हमारे साथ बना रहता है। डैनियल एक नौजवान जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह इस्राएल पर चढ़ाई करते हुए कई नौजवानों को वहाँ से उठाकर बेबीलोन में जो है उठा के ले गए, और उस समय उनको तब्दील करने की, उनको बदलने की पूरी कोशिश करी गई। पर डैनियल और उसके जो मित्र थे, जिनकी पूरी जो विवरण ज़िंदगी का इस किताब में बताया जाता है, ख़ास करके ये किताब डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो पर आधारित है। उनका खुदा उनके साथ जो ज़िंदगी उसके ऊपर जो है लिखा हुआ है। ये जो शख्स हैं, इन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ एक डिसीजन लेते हुए, प्रण करते हुए, वायदे में परमेश्वर के साथ जो हैं बने रहे, बरकरार रहे हैं। तो लास्ट संडे हमने सीखा था कि डैनियल और उसके मित्रगण जो हैं वो जो हैं अपने निर्णय में, अपने फैसले में अटल बने रहे। इसके बावजूद कि उन पर जुल्म तशद्दुद हुए, उनको जो है मारा गया, उनको कई तरीके के जो हैं प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, उनको बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई, उनको तरह तरह के सताव में से गुजरना पड़ा। उसके बावजूद वो जो है अपने फैसले में जो परमेश्वर के साथ है, उनका स्वयं का फैसला अपने लिए नहीं, बल्कि जो परमेश्वर में, जो खुदावन में, जो फेथ का वो निर्णय जो है उसमें अटल रहे। एक और बात आगे बढ़ते हुए डैनियल की किताब में से उसका पहला अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में डैनियल नबी के बारे में एक ख़ास और बात लिखी हुई है, जो हमारे लिए एक सीखने का, हमारे लिए नसीहत पाने का, हमारे लिए वहाँ से जो है एक लेसन सीखने का एक वक्त है डैनियल से। पहला तो हमने सीखा कि डिटर्मिनेशन में बने रहना, निर्णय में न फंसे, जो है बिल्कुल उसमें जो है पूरा उतना सफल होना। दूसरा यहाँ पर लिखा है चैप्टर 1 वर्स 19 and 20 ऑफ डैनियल्स बुक, डैनियल की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत, 20वीं पंक्ति, 19-20वीं पंक्ति कोई भी बुलंद आवाज से पढ़िएगा। डैनियल के बारे में एक और खासियत है, एक और जो है बात उनकी जिंदगी में पाई जाती है। कोई भी बुलंद आवाज से आप पढ़िएगा। हाँ जी। हाँ जी, लिखा है डैनियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के ओरिजिनल नाम जो हैं वो वहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये तीनों जो हैं उन्होंने दे वर्गा होर कोई है नहीं सी, दे वर डिफरेंट, डिस्टिंग्विश। हनन्याह, मिशाइल, आजारिया जो हैं तीन मित्र जो हैं दानियल दे नाल ने, इन्हां वर्गा होर कोई नहीं है। भिन्न ने, फर्क ने, डिफरेंट ने। जो लास्ट टाइम असीं लर्न कर रहे सी, उन्होंने एक गल नूं चूज किया, भावें कि बाकी सारी जो भीड़ है, बाकी सारे नौजवान है, फर्क तरीके नाल एक्ट कर रहे हैं, फर्क तरीके नाल खा रहे हैं, फर्क तरीके नाल जो पहन रहे हैं, फर्क तरीके की लैंग्वेज बोल रहे हैं, फर्क तरीके के कल्चर विच घुलते मिलते चले जा रहे हैं। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तीन उन्होंने दे मित्र जो मिल के डैनियल दे नाल, चारों शख्स जो हैं इन्हां वर्गा कोई है नहीं सी, फर्क सन, डिफरेंट सन। ठीक है, कई बार जरा फर्क आ शुरू च जो असीं फर्क नूं बना के रखते हैं, उहदे नाल तुहानूं सताव का सामना करना पैंदा है। पर कदे कदाई जो उहदे विच असीं बन जाने हैं, बरकरार रहने हैं, वो तुहाडी खासियत जिहड़ी आ वो तुहाडी दूसरे नालों वखरी क्वालिटी बन जाती है। लिखिया उन्हां वर्गा है नहीं सी,
पहले लोग सोचते थे ये कौन है जी, थोड़े जो है आउटसाइडर ने, बड़े जो हैं सौड़ी सोच वाले, बड़े छोटी सोच वाले ने, ये घुलते मिलते नहीं है, ये साढ़े नाल खांदे पींदे नहीं, ये साढ़े वर्गे जो हैं नशे दे विच इन्वॉल्व नहीं होंगे। हुण सारे वो कह रहे ने इन्हां वर्गा कोई है नहीं, ये फर्क ने। की खासियत है? पढ़ते जाओ, डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश ने वो। हाँ जी, उन्होंने होर खासियत की 20वीं आयत ही पढ़ी जरा। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। हाँ जी, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਿਨਾਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ 10 ਗੁਣਾ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਖਸ ਨੇ 10 ਟਾਈਮਸ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰੋਂਗ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਰੱਬ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਸ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਚੁਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਲੱਗ, ਖਾਸ, ਭਿੰਨ, ਪੈਕਿਊਲੀਅਰ, ਫਰਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜੋ ਹੈ ਫਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫਰਕ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਹਿਕਮਤ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸੇਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं चैप्टर 2 ਦੀ 48, डैनियल उसका दूसरा अध्याय और 48 आयत 2 ਦੀ 48। ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਟਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨਾ ਅਕਲ ਬੁੱਧ
ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉન્નਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਉન્નਤੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ। ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਰੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੈ ਰੈਂਕ ਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ, ਰੋਇਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਹੈ ਗਿਫਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਬਾਓ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਚੀਫ, ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼। ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੇ ਗੋ ਟੂਗੈਦਰ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ 9 ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਫਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬਾਓ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਲਚਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਟਲ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੇਨ। खुदा फाइनेंशियली भी ब्लेस करेगा, स्पिरिचुअली भी ब्लेस करेगा, इमोशनली भी ब्लेस करेगा अगर असी अपने विश्वास दे विच बने रहिए। ये रिवार्ड है, ये प्रतिफल है ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ और हर रास्तबाजी, हर धार्मिकता ਨੂੰ खुदावन जो है ब्लैस करेगा। ਜਿਹੜੇ खुदावन ਚ बने रहेंगे, खुदावन हमेशा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ डिफरेंट अलग अलग ताज ਜਿਹੜੇ मुकुट ਦੇ ਨਾਲ रिवार्ड करेगा। बाइबल इब्रानियों ਦੀ ਖਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, they that diligently seek him he rewards them। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ।
ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੇ। ਫਰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਪਟਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 6 ਐਂਡ ਵਰਸ 3, another different quality of Daniel। 6 ਦੀ 3। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾਨੀਏਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸੀ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਡ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਾਰ ਅਬਾਉ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਕਸਲੈਂਟ। ਇਹ ਬਣਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਲੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੈਬੀਲੋਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਬਾਬੁਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਬਹਿਕ ਗਏ, ਕਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਿਫਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਐਕਸਲੈਂਟ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁੱਡ, ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸੀ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੈਸਟ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਲੈਂਟ, ਦ ਬੈਸਟ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਿਫਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ, ਕਲੀਸਿਆਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਚਾਸ਼ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਕਸਲੈਂਟ, ਦੀ ਬੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਜਰਾ ਸੀ, ਪਰਫਿਊਮ ਜਰਾ ਬੋਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਖੇਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਸੰਪੂਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੈਸਟ। ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 7 ਬਦਰੂਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਆਮੇਨ।
ਬਹਿਸ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਿਫਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਜਰਾ ਅਤਰ ਬਖੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੂੰਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਲੈਂਟ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ, ਖਿਆਲੋਂ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਨਮਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਯੋਂਡ ਫਾਰ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਯਸ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ, ਆਰਾਧਨਾ, ਸਤੂਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ ਅੱਗੇ, ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਰਾ 3 ਤੇ 4 ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਡੈਨੀਅਲ ਬਾਰੇ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾਨੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ 4 ਸਫੇਰੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਨੋ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯਾਜਕ, ਜਿਹੜੇ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਓ ਨੋ ਡੈਨੀਅਲ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਈਵਨ ਬਾਏ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ, ਦਾ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਫੇਥ ਦੇ, ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਓ ਡੈਨੀਅਲ, ਹੀ ਕੈਰੀ ਅ ਗੁੱਡ ਸਪਿਰਿਟ। ਚੌਥੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ। ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਲਫ ਸੀਨੀਅਰ, ਆਪੇ self made. No, he was not self declared senior. He was appointed, selected, elected. He was picked. ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਪਿਰਿਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾਤਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ?
स्पिरिट ऑफ एक्सलेंसी, विजडम, नॉलेज कैरी करना। आखिरी एक होर हवाला मैं चाहूँगा कि पढ़िया जाए, चैप्टर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ वापस आ जाओ जरा। क्वालिटी ऑफ डैनियल, चैप्टर 6 वर्स 10, ਤੁਸੀਂ 6 ਤੇ ਹੀ ਹੋ, 10ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਗਿਫਟ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੋ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਲਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਰਾਈਟ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਘਾਉ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ षड्यंत्र ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਔਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫੇਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਵਟ ਹੀ ਡਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨ, ਪੈਕਿਊਲਰ। ਪੜੋ ਜੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, डिटर्मिनेशन। इज अ मैन ऑफ प्रेयर, दुआ करने वाला शख्स है, परवाह नहीं है, फर्क नहीं है। फतवा है, डिक्री है, कानून खिलाफ हो गया है, जरिए लीगलाइज कर दी गई है कि कोई भी बादशाह दी तो इलावा उसकी मूर्त तो इलावा किसी और दी पूजा नहीं होगी। डैनियल लिखा है परवाह नहीं है, फतवा ये नहीं भी उन्हें ज्ञान नहीं सी, लिखा है ही न्यू इट। जिवें पहले प्रार्थना करता सी दिन विच 3 बार, किधर खिड़की खोल के, यरूशलेम। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਕਿੱਧਰ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰ ਬੰਦ, ਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ, ਆਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਸਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਪਲੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਜਾਈ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਖਿੜਕੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ
ਤੇ ਹਰ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹਰ ਦਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਤਰੇੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਖਿੜਕੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜਰਾ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆਹਾ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਦਾਨੀਅਲ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਰਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਨੀਅਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? 3 ਵਾਰੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਨੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜੌਬ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਖਾਸ ਆਈਡੀਅਲ ਲੋਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਡੈਨੀਅਲ ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਫਰਕ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿੰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕੇਅਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੇ ਝੁਕਣਾ, ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਫੇਥ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। 10 ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੇਰਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਸਨਮਾਨ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੇਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੈਨੀਅਲ ਡਿਡ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਟਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਮਾਨ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਹ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ?
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ओरिजिनल शेर जरा खुदावन यीशु मसीह है। ठीक है, शदक मेशक अबेदनगो नूं बलदी अग दी भट्ठी दे विच सुट्टिया गया। ठीक है, पर जिहड़ी सब तो वड्डी फायर है होली स्पिरिट दी फायर। फायर फायर नूं नहीं भस्म कर सकती, शेर शेर नूं नहीं मारेगा। ठीक है, ताइयों डैनियल शेरां दे उस घोरने दे विच सी, पर उन्होंने कोई आंच नहीं सी, क्योंकि यहूदा दा बब्बर शेर जो है राखा है साडा। शैतान बाइबल कहती है शेर वांगू गरजदा वा, शेर वांगू एक्टिंग करता है, प्रटेंड करता है, पर जरूरी नहीं भी शेर वांगू करन दे नाल वाकई शेर बन जाना। ही रोड लाइक ए लायन बट ही इज नॉट ए लायन, राइट। वो शेर वांगू गर्जन की कोशिश करता वा, पर वो है शेर नहीं है। शैतान सिर्फ एक्टिंग करता है, प्रटेंड करता है, पर खुदावन ओरिजिनल यहूदा दा बब्बर शेर, खुदावन यीशु मसीह उस जगह ते हाजिर ने। बल दी भट्ठी दे लिखा जरा चौथा है ना, वो परमेश्वर दे पुत्र वर्गा नजर आंदा है। और डैनियल नूं भी उस तरह ही शेरां दे उस कोरने दे विच उन्हां दे मूँह बंद करके रखे, और परमेश्वर ने उहदी राखी की। जद असी अपने विश्वास, ईमान, प्रार्थना दे विच बने रहंदे आ, ते खुदावन जो है हर गर्जने वाले शेर दे मूँह बंद करता है। हर जुबान जिहड़ी तुहाडे खिलाफ बोलदी है, जिहड़ी तुहाडे ते तोहमत लगांदी है, जो तुहाडा विरोध करदी है, खुदावन उस जुबान नूं करेगा बंद कर देगा। हर जो दंद जरा तुहानूं फाड़न की कोशिश करता है, हर बदरू जड़े तुहाडे खिलाफ काम करने की कोशिश करती है, द लॉर्ड गॉड विल नलिफाई एंड कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन।